नमस्कार शुभ सकाळ। आज अक्टोबर मास 27 तारीख सोमवार। आपणक भल पाइबा और आशीर्वाद स्वरूप गोटे गोटे लाइक करी दियंतु एवं नुआ होइथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी दियंतु। मु आज आपण मानक पई केतगोटी गुरुत्वपूर्ण खबर आनिछि। आजिर प्रथम खबर 28 तारीख संध्यारू 29 सकाळ मध्यरे बेसी प्रभाव सूचना देले आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र। मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम भितर लैंडफॉल दक्षिण ओडिशा रे 60 रु 70 किलोमीटर पर्यंत पवन बहिब। सेहीपरि भाबे उत्तर ओडिशा रे प्रभाव कम रहिब। स्पष्ट होईछि बात्या मंथार गतिपथ आउ 24 घंटा भितर भयंकर रूप धारण करिब। 28 तारीख मंगलवार संध्यारू राति मध्यरे आंध्र प्रदेश काकीनाडा अंचल ले मंथा भीषण बात्यार रूप नहीं स्थलभाग छुईब। एही समय रे पवनर बेग घंटा प्रति 90 रु 100 किलोमीटर रहिब। यह प्रभाव में 27 तारीख सोमवार 4 दिन जाए दक्षिण ओडिशा रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होई पारे बोली आंचलिक पाणीपाग विभागर निर्देशिका डॉक्टर मनोरमा महांती सूचना देइचंती। संभाव्य बात्या को नहीं राज्य सरकार पक्षरु तत्परता प्रकाश पाइछि। शनिवार पूर्वाह्न राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी अध्यक्षतार एने एक समीक्षा बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। बैठकर निष्पत्ति अनुसार राज्यर समस्त जिला को बात्या और वर्षा अलर्ट जारी करा जाइछि। बात्यार प्रकोप 15 जिला उपर अधिक रहुथिबारु सेठारे सजग रहिबाकु संपृक्त जिलापाल मानकु निर्देश दिया जाइछि। संभाव्य बात्या पई छुट्टी बातिल कले सरकार। सरकारी कर्मचारी छुट्टी बातिल नहीं जिलापाल निर्देश। संभाव्य बात्या स्थिति को नहीं 9 जिल्ला रे सरकारी कर्मचारी छुट्टी बातिल करा जाइछि। बालेश्वर, केन्द्रापड़ा, खोर्धा, पुरी, गंजाम, कोरापुट, रायगड़ा, मालकानगिरी और कलाहांडी जिल्लार सरकारी कर्मचारी छुट्टी बातिल करा जाइछि। छुट्टी रे थिबा कर्मचारी को तुरंत कार्य रे जोग देबाकू एवं हेडक्वार्टर्स न छाड़िबाकू निर्देश दिया जाइछि। बात्या को नहीं 30 जिला पई सरकार प्रस्तुत बोली कहिसंती मंत्री। वर्षा जोगु प्रभावित जिल्ला रे धान फसल नष्ट हेबार आशंका रहिछि। खोर्धा जिल्ला रे 29 तारीख जाए छुट्टी बातिल करा जाइछि। पुरी रे मध्य प्रभाव न कमिबा पर्यंत मुख्यालय छाड़िबा मना। गंजाम रे 25 रु 30 छुट्टी बातिल करिबा सह मुख्यालय छाड़िबा उपरे कटकणा लगा जाइछि। एहा सह केन्द्रापड़ा जिल्ला रे 26 रु 30 तारीख पर्यंत मुख्यालय छाड़िबा मना करा जाइछि। मालकानगिरी रे 27 रु 30 पर्यंत छुट्टी बातिल कले सरकार। कोरापुट रे 17 रु 30 तारीख पर्यंत छुट्टी बातिल करिसंती जिल्लापाल। कलाहांडी और गजपति जिल्ला रे 27 रु 31 तारीख छुट्टी बातिल करि दिया जाइछि। संभाव्य बात्या को दृष्टि रे रखी गजपति जिल्लापाल मधुमिता 30 तारीख पर्यंत 4 दिन स्कूल छुट्टी घोषणा करिसंती। द्रुतगति रे माड़ी आसुची बात्या मंथा एने राजस्व और विपर्यय परिचालन मंत्री समीक्षा करिसंती। एसआरसी कार्यालय रे उच्चस्तरीय समीक्षा होईची। 8 जिला रेड जोन ने रहिची कहिले मंत्री। एही सब जिला रे बात्यार प्रतिफलन रहिबो। मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति रेड जोन ने अंतर्भुक्त करा जाइची। नवरंगपुर, गंजाम, कंधमाल, कलाहांडी मध्य रेड जोन रे। खोर्धा, पुरी, नयगढ़ परी जिला प्रभावित हेबो। भद्रक, जगतसिंहपुर मध्य प्रभावित होई पारे। केवल रेड नुहे समस्त प्रकार वार्निंग पई सजग रहिछु कहिले मंत्री। राजस्व और विपर्यय परिचालन मंत्री सुरेश पुजारी, स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर देवरंजन कुमार सिंह समस्त जिल्लार जिल्लापाल मानक सहित बात्या प्रस्तुति संपर्क में विशद भाव आलोचना करिसंती। संभाव्य बात्या मंथार मुकाबिला पई 8टी जिल्ला रे 128टी ओड्राफ, एनडीआरएफ और अग्निशम बाहिनी मुतयन करा जाइछि। परवर्ती खबर बात्या मंथा आसुथिबारु सजग रहिछि प्रशासन। लैंडफॉल पूर्व विभिन्न आनुषंगिक पदक्षेप ग्रहण करछंती राज्य सरकार। एही क्रम रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बड़ बयान देइचंती। उपमुख्यमंत्री कहिसंती जे बात्या प्रभावित अंचल रे बंद रहिबो अंगनवाड़ी। गर्भपातर निर्धारित समय अनुसार गर्भवती महिला को मेडिकल को आनिबा को निर्देश दिया जाइछि। एहा सह सबु अंगनवाड़ी कर्मी और आशाकर्मी मानकर एही दायित्व दिया जाइछि। विभाग तरफरु सबु आनुषंगिक व्यवस्था करा जाइछि। सरकार आपणक सह अछंती, व्यस्त हुअंतु नहीं। राज्य सरकार पूरा सजग अछंती। परवर्ती खबर चिलिका रे डंगा चलाचल निषिद्ध। 28 तारीख पर्यंत चिलिका भितर को डंगा चलाचल बंद। यात्रीवाही डंगा और माछधरा डंगा चलाचल को संपूर्ण बारण करा जाइछि। डंगा और मेसिन को सुरक्षित स्थान रे रखिबाकू मत्स्यजीवी को निर्देश दिया जाइछि। जो माने चिलिका भितर अछंती आज सुधा फेरी आसवाकू अनुरोध करा जाइछि। जिला मत्स्य विभाग अधिकारी पक्षरु डाकबाजी यंत्र रे सतर्क करा जाउछि। परवर्ती खबर
ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସାର୍ପ ସୁଟର କୁରୁପତି ଭୂୟାଁଙ୍କ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିବା ଉମା ବିଷୋଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାମଲା ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏଯାଏଁ ମୋଟ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାର୍ କାଉନସିଲ ଇଲେକ୍ସନକୁ ନେଇ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ଓ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଆଉ ପୀତବାସଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦେବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ ବିକ୍ରମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି। ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ ବି କାମ କରୁନି ବ୍ରେନ୍। ଗତ 2 ସପ୍ତାହ ତଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମେଡିକାଲରେ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରେନ୍ ଏବେ ବି କାମ କରୁନଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଘରୋଇ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଜଣେ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଫସାଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରେ ଧୋକା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରର ଡେପୁଟି ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଡିଜିଏମ୍ ଉମାକାନ୍ତ ପଟେଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମିଛ କଥା କହି ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସଙ୍କ ସହ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସଙ୍କ ଗର୍ଭପାତ କରାଇଥିବା ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ସେ ବିବାହିତ ହୋଇ ବି ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସଙ୍କୁ ମିଛ କହି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ କାମ କରିବା ପରେ ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଉମାକାନ୍ତଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ବଦଳି ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏକ ଘରୋଇ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଜଣେ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ନିଜକୁ ଅବିବାହିତ ଓ ବିବାହର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, ଉମାକାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ପରେ ଗର୍ଭପାତ କରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରେ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ ଜଣକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଦଳି ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ଉମାକାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବାରୁ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଉମାକାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ସନ୍ତାନ ଅଛି। ଏନେଇ ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 370/25ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରି ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ମେହେର। ଗତ 21 ତାରିଖରୁ ଅନଶନରେ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ତାକୁ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ପୁରୁଷ ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଖବର ମୁତାବକ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ଆଗରୁ କାମ କରୁଥିବା ଭଇଁସା କଲେଜର ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ମାଗିଥିଲା, ହେଲେ ତାକୁ ମିଳୁନଥିବାରୁ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଗତ 21 ତାରିଖରୁ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲା। ଏପରିକି ସେ କ୍ରମାଗତ ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଧାରଣା ଦେଇଥିବାରୁ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିବା ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନ ନିକଟରେ ସାଉଦି ଆରବର ଏକ ଶୋ ସମୟରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଏକ ପୃଥକ ଦେଶ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଛି। ଶାହବାଜ ସରକାର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ 4ର୍ଥ ସୂଚୀରେ ରଖିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ତାଲିକା ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଆସେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ସଲମାନ ଖାନ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସାଉଦି ଆରବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜୟ ଫୋରମ 2025ରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଭାଷଣର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଭିଡିଓରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ଲୋକ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକ, ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ସାଉଦି ଆରବରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିବୃତିରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ଅଲଗା ଭାବେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସଲମାନଙ୍କର ଏହି ବିବୃତି ପାକିସ୍ତାନରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନେତାମାନେ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଲମାନ ଜାଣିଶୁଣି ପାକିସ୍ତାନରୁ ପୃଥକ ଭାବେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ କି ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବି କରୁଥିବା ନେତା ମୀର ୟାର ବାଲୁଚ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକା ସଲମାନ ଖାନ ସାଉଦି ଆରବରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା 60 ନିୟୁତ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ବା ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେଇଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ସଲମାନ ଏପରି କିଛି କରିଛନ୍ତି ଯାହା କରିବାକୁ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂକୋଚ କରନ୍ତି। ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନ୍ୟତାର ଏହି ଇଙ୍ଗିତଗୁଡ଼ିକ କୋମଳ କୂଟନୀତିର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପକରଣ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ବେଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ଏକ ପୃଥକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ।
ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।